वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पंजाबी ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਕਿਸ ਬਿਧ ਰੁਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਲੇਖਕ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ। ਕੁਝ ਮੁੱਢਲੇ ਸ਼ਬਦ। ਇਸ ਲਿਖਤ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। फरवरी 1997 की गल है। संत जरनैल सिंह पिंडरावाले द्वारा आरंभिया खाड़कू सिख संघर्ष उदों पूरी तरह दब चुका सी। इतिहास के स्थापित नियम मुताबक ही खाड़कू उभार के पतन तो बाद हकूमती दहशत का दबदबा वधिया होया सी अते संत जरनैल सिंह ते उन्हां द्वारा शुरू किए गए सिख संघर्ष की आभा नूं मेटण दे बहुपासारी यतन जोरां शोरां नाल चल रहे सन। पंथ दर्दियां लई यह दूरा सदमा ते अपमान सहना मुश्किल हो रहा सी। यह स्थिति सरदार जगजीत सिंह अते उन्हां वर्गे होरनां सुहिरद सिख चिंतकां दे मनां अंदर सिख दोखी ताकतां वल्लों एक सोची विचारी विਉਂਤ दे तहत संत जरनैल सिंह दी विचारधारा ते शख्सियत उत्ते कीते जा रहे सिलसिलेबद्ध हमलिਆਂ ਦਾ सिद्धांतक पद्धर ते योग ते ढुकवां जवाब देण दी लोड़ अते तांग पैदा कर रही सी। इस काम नूं सरदार जगजीत सिंह तो वध चंगी तरह होर कोई नहीं सी कर सकदा, पर उस वेले ओह अपने कुछ होरनां बौद्धिक रुझेवियां विच गूढ़ी तरह मशरूफ सन। उन्हां ने अपने अति नज़दीकी साथियां मेजर जनरल सेवामुक्त सरदार नरिंदर सिंह अते करनल सेवामुक्त सरदार भगत सिंह नाल राय मशवरा करके अपने सुभाव मुताबक बहुत ही निमर लहजे विच यह जिम्मेवारी ओटण बारे मेरा प्रतिक्रम जानना चाहया। मैं अपने आप नूं किसी भी पक्षों इस कारज के समर्थ नहीं सी समझदा। इस तरह के गहर गंभीर बौद्धिक कारज लई मैं ना तो कोई रस्मी अकादमिक विद्या ते ट्रेनिंग लई हुई है ते ना मेरे पल्ले अजिहा कोई पूर्व तजर्बा ही सी। मेरे जीवन का वड्डा हिस्सा अमली लहरां विच विचरदियां गुजरिया है, पर सरदार जगजीत सिंह जी की पुछ अंदर उन्हां दी शख्सियत की तरह ही प्रेरणा का अंश इन्ना जोरावर सी कि मेरे कोलों ना कही गई। उन्होंने खुद अपने इस खेतर अंदर प्रवेश करन दे पिछोकड़ अते लेखनी दे तजर्बे सुना के मेरी झिझक जो ना साफ पढ़ लई जां यह कह लवो कि फड़ लई सी दूर कर दित्ती। उन्हां दे कहण ते मैं 1 महीने अंदर कारज की बहुत ही मुढ़ली जही रूपरेखा तैयार कर लई अते इस उत्ते उन्हां दी नज़र पाउण लई उन्हां दे चंडीगढ़ दे सैक्टर 15C वाले निवास ते पहुँच गया। उस वेले मेरी हालत उस स्कूली बच्चे वर्गी सी जो अध्यापक वल्लों पाए मुश्किल सवाल नूं हल करके निरीखण लई उस दे अगे पेश होण जा रहा होवे। खैर जांदियां ही यह मनहूस खबर मिल गई कि सरदार साहिब उस तो पहले दिन गुसलखाने अंदर डिग पए सन, जिस नाल उन्हां दा चूड़ा नुकसानिया गया सी अते ओह हस्पताल विच ज़ेरे इलाज सन। जद मैं सिद्धा हस्पताल पहुंचिया तो उन्हां दा ऑपरेशन हो चुका सी। उस वेले ओह 83वें वरे नूं अपड़ चुके सन। ਉਹ ਬੈੱਡ ਉੱਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਝੱਟ ਅਸਲੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਮੋੜਨੀ ਚਾਹੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਹੋਏ ਹੋਮਵਰਕ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਉਤਾਵਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮੋਹ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। पर फिर भी उन्हां वल्लों ज़्यादा जोर पाउण ते जदों मैं अपने हत्थ विच फड़े हुए कागज़ां वल इशारा करके उन्हां नूं यह यकीन दुआ दिता कि उन्हां दे आदेश मुताबक लिखण दे कारज की ठोस शुरुआत हो चुकी है तो उन्हां दीआं अखां एकदम खुशी नाल चमक उठियां सन। उस तो थोड़े ही दिनों के बाद उन्हां नूं हस्पताल तो छुट्टी मिल गई सी अते ओह मोहाली अपनी सब नालों छोटी धी दे घर आ गए सन। लगदा सी ਉਹ ਛੇਤੀ ही 9/9 हो जाणगे ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਲੇ ਲਿਖਣ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਇਨਕਲਾਬ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਡਮੁੱਲੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਦਾਤ ਪੰਥ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਰਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੈਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਬੌਧਿਕ ਇਮਦਾਦ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ। थोड़े ही दिनों बाद अचानक उन्हां दे जीवन की जोत बुझ गई अते पता नहीं मेरे वर्गे होर किन्ने ही पंथ दर्दियां नूं निआसरे छड्ड के ओह अकाल पुरख की गोद विच चले गए। जेकर सिर उत्ते जनरल नरिंदर सिंह वर्गे बेहद स्नेहपूर्ण इंसान की बजुर्गाना दोस्ती का साया ना हुंदा तां सरदार जगजीत सिंह जी की बेमौका मौत सदका पैदा होए खला नूं भर सकना
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਸਕਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਣਾ। ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਜਨਰਲ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਕਰਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਤੇ ਵਸੀਲੇ ਝੋਕ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਹਰ ਲੋੜ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਨ, ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਅਤੇ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਰਫੀ ਠੋਸ ਮਦਦ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2003 ਵਿੱਚ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੱਕ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਹਥਰੀ ਪੁਸਤਕ ਤ੍ਰੈ ਲੜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਲਦ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ 2 ਜਿਲਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਉਂਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦੂਜੀ ਜਿਲਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਖਾੜਕੂ ਸਿੱਖ ਉਭਾਰ ਜੋ 1992 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਵੇਂ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਸੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਘੋਖਵਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਜਿਲਦ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿੱਕਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਖਾੜਕੂ ਸਿੱਖ ਉਭਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸੀਮਤਾਈਆਂ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਮਾਯੂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਹੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਪੱਖ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨਾਮੁਖੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਖਾੜਕੂ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਹ ਉਲੰਘਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਹਿਣ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਗੂੜਾ ਅਸਰ ਛੱਡਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰਕੇ ਖਾੜਕੂ ਸਿੱਖ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਲਹਿਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਥਿਤ ਥਿੜਕਣ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਾਏ ਬਣਾ ਸਕਣੀ ਕਤਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਜਨਰਲ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰਵ ਯੋਜਨਾ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਰੱਦੋ-ਬਦਲ ਕਰਨ ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ 2 ਦੀ ਬਜਾਏ 3 ਜਿਲਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਇਹ ਦੂਜੀ ਜਿਲਦ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਠਕ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਚ ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਮਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜੇਕਰ ਜਨਰਲ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਚਾਨਕ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਨਾ ਦੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਅਗੇਤਾ ਤੇ ਵੱਧ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। 9 ਅਕਤੂਬਰ 2005 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਜਿਹਾ ਸੁੱਤੇ ਕਿ ਮੁੜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇ। ਇਸ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਦੇ ਗੁਰਵਾਕ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਨੇਹੀਆਂ ਨੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕਾਂ ਤੇ ਪੰਥ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲੀ ਪਿਆਰ, ਨੈਤਿਕ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਨਿਗਰ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗਿਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਹਿਰਿਸਤ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ 2 ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਪੱਕੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਗੀ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਤੇ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹਾਰਦਿਕ ਦੋਸਤ ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ, ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ। ਇਸ ਰਚਨਾ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਣਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਹੁਪੱਖੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੀ ਕਹਿਣਾ ਵੱਧ ਵਾਜਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਲਿਖਤ ਅੰਦਰ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਮਦਦ ਦੇ ਆਸਰੇ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਤ੍ਰੈ ਲੜੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਜਲਦ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। 2 ਵਿਛੜ ਗਈਆਂ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਤੇ ਦਿਲੀ ਸ਼ਰਧਾ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿ ਕੇ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਨ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਨਾ ਲੱਗਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਗੂੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵੇਰਾਂ ਸੱਚ ਖਰਵਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਲੇਖਕ ਕੋਲ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਨਰਲ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਜੂਨੀਅਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਿਤਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਤ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸੱਚ ਲੱਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
इस सच ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਕੱਚ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੱਚ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨਿੱਜੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਹਰ ਘਾਲਣਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿਰਵੈਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੇਰਨਾਮਈ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਲੇਖਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਪਰਖਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਪਰ ਦਮਕਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣ ਵਰਗਾ ਸੁਖਦ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਪੂਜਨਿਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਸਾਬਤ ਕਦਮ ਤੁਰਨ ਦਾ ਸਬਕ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਮੋੜਨ ਦਾ ਹੀ ਯਤਨ ਅਤੇ ਕਰਮ ਹਨ ਮੇਰੀਆਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਲਿਖਤਾਂ। ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, 15 ਜੂਨ 2007, ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ। ਪ੍ਰਸੰਗ: ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਚੀਦਾ ਤੱਥ ਖੋਜੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਸੂਰਮਗਤੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਪੰਥ ਨਾਲ ਬੇਵਫਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪਰ ਉਲਟ ਰੁੱਖ ਧਾਰਾ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਥ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਡੋਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਮਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਕਾਂਗਿਆਰੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪੱਛਮੀ ਵਿਦਵਾਨ ਜੋਇਸ ਪੈਟੀਗ੍ਰੀਓ ਦਾ ਇਹ ਹੌਂਕੇ ਭਰਿਆ ਨਿਰਣਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿੰਨਾ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਭਗਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਵੰਦਮਈ ਖਾਸੇ ਉੱਤੇ ਉਦਾਸ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ। ਹਰ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਉੱਜਲ ਨੁਹਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰੇ ਗੱਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਲਖ ਦੇ ਧੱਬੇ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਗੈਰ ਸਿੱਖ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਕਤਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਫੌਜਾਂ ਚਾੜਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਿਦਰੋਹ ਪੈਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਸ਼ਟ ਉੱਤੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਬਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਛੜਿਆ। ਜਦ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਸਰਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਹੱਥੇ ਤੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਰੋਹ ਉਬਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਮਹਾਪਾਪ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਨਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਬੰਦ ਤੇ ਫਿਰ ਆਦੀ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਕੁਹਾੜੇ ਦਾ ਦਸਤਾ ਬਣਨ ਦਾ ਇਹ ਪੰਥ ਦੋਖੀ ਕਰਮ ਜੇਕਰ ਫੌਜ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ ਸੈਨਿਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮੀ ਕਾਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘੋਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਦਾ ਧਰਮ ਪੂਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ IPS ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਅਖਲਾਕੀ ਜੁਰਤ ਦਿਖਾ ਸਕਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ IFS ਚੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੇਵਾ IAS ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਧਾੜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 5-7 ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਸਕੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਇਸ ਅਤੀ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜੈ ਗਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਤਾ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਾਹਿਤ, ਕਲਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਸ਼ੀਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਉੱਘੀਆਂ ਸਿੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਾਸੋ ਖਾਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਰੁਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਸੈਨਿਕ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਉਲੀਕਣ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਤੱਥ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਾਕਫ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੈਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਘੋਣ-ਮੋਣ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਦਾਰੀ ਦੇ ਹਰ ਕਰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਨਗਦ ਨਾਰਾਇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਹੁਦਾ, ਰੁਤਬਾ, ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਚੌਧਰ ਮਾਣ ਆਦਿ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਵਸ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਕੌਮ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਧਰੋ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਇਸ ਆਮ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਲਚ ਇੱਕ ਆਮ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੌਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਦੌਲਤ, ਵਡਿਆਈ, ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਚੌਧਰ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਨਮਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੋਇਸ ਪੈਟੀਗਰੀਓ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਫੈਲੀ ਗੱਦਾਰੀ ਦੀ ਵਬਾ ਦਾ ਖੁਰਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੇਧ ਸੁਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨਿਸ਼ੇਧ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਲਾ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਿਆ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਵਰਗਾਂ ਅੰਦਰ ਗੱਦਾਰੀ ਦੀ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਉਚੇਚਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਪੰਥ ਦੋਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੋਈ ਸਮਝੋਂ ਬਾਹਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਮਲ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜੀ ਰਾਜਸੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਅਤੀਤ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਗੌਰਵ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਅਮਲ ਉੱਤੇ ਦੋ ਤੱਥ ਨਿਰੰਤਰ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ, ਮੱਧਕਾਲ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ, ਯੁੱਧ ਨੀਤਿਕ, ਜੀਓ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਰਹਿਣਾ। ਖੈਬਰ ਦੇ ਦर्रे ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਮਨਾ ਦਰਿਆ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕੋਈ 3000 ਸਾਲ ਤੱਕ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਵੱਲੋਂ ਥਲ ਦੇ ਰਸਤਿਓਂ ਜੋ ਵੀ ਧਾੜਵੀ ਦਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਇਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਤੇ ਲਤਾੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਧਾੜਵੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅੰਦਰ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਤੇ ਕਰੂਰਤਾ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਖਰਵਾ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਵਤੀਰਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਮਲ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ।
ਸਿੱਖ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਬੇਹੱਦ ਥੋੜੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਅਟਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਮਨਾ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਬਿਖਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਜਵੇਂ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮੱਧਕਾਲ ਦੀਆਂ ਖਰਵੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦੋ ਪਾਸੜ ਆਫਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਨਿਗੂਣੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੁਖਾਲਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਹਾਲਤਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਸੰਭਵ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੀ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅਦੁੱਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਮਕਾਲੀ ਹੋਰਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੱਧਕਾਲ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਤੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਡਟਵੀਂ ਟੱਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਬਾਹਰੀ ਸਮਾਨਤਾ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਤੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸਿਫਤੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਉਘੜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸਰਜੂ ਦਰਿਆ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੌੜੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਸੈਨਿਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਵੱਧ ਜਮਾ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉੱਟਣਾ ਪਿਆ। ਉਜੈਨ, ਗਵਾਲੀਅਰ, ਕਨੌਜ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਅਜਮੇਰ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪੂਤ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁਗਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਰਾਜਪੂਤ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਸੂਰਮਗਤੀ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਹੱਥੋਂ ਮਾਤ ਖਾ ਗਏ। ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰੀ ਘੱਟ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੱਧ ਸਨ। ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਰਾਜਪੂਤ ਕਿਸੇ ਵਡੇਰੇ ਜਾਂ ਉਚੇਰੇ ਆਦਰਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜਗੀਰੂ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਰੁਤਬਿਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਟਾਕਰਾ ਜੰਗ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਲੜਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜੀ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸੈਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੇ ਕੌਮੀ ਕਾਜ ਲਈ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਜਪੂਤ ਸਮਾਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਕਰੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲਾਂ, ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਖਾਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਫਰਜ਼ ਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਪੂਰਵ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਦਲੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਬਰਾਦਰਾਨਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਹਰ ਰਾਜਪੂਤ ਸਰਦਾਰ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਰਜਵਾੜਾ ਸੀ ਜੋ ਖੂਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬਾ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਸੀ। ਜਗੀਰਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਇਵਜ਼ਾਨੇ ਵਜੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਮਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦਰਜਾ ਬਦਰਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸਖਤ ਵਿਧਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚਣੀ ਤੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਲਈ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅੰਦਰ ਅਧੀਨਗੀ ਤੇ ਦਾਸਪੁਣੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੱਧਕਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਜਪੂਤ ਹਲ ਦੀ ਜੰਗੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗੈਰ ਰਾਜਪੂਤ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦੀ ਲੁੱਟ ਆਸਰੇ ਪਾਲਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗੀਰੂ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਕਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਅਸਰ ਸਾਫ਼ ਉਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਰਾਜਪੂਤ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਗੈਰ ਰਾਜਪੂਤ ਤਬਕਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬੇਵਾਸਤਗੀ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਰਗ ਅੰਦਰ ਲੜਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪੂਤ ਸਰਦਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ
ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਸਕਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਖੇਤਰੀ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਉਭਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਨਿਕ ਪਛਾੜ ਦਾ ਤੋੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਝਾੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੋਹੜੇ ਜਗੀਰੂ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਡੇਰਾ ਜਾਂ ਉਚੇਰਾ ਆਦਰਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਦਗੁਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ, ਅਣਖ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਤੇ ਗੌਰਵ ਆਦਿ ਸਭ ਤੰਗ ਜਿਹੀਆਂ ਝਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ। ਸੂਰਮ ਗਤੀ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਤੀਬਰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲਾ ਮਾਰਕਾ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕੇ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਗਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕ ਗਏ ਸਗੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਥੰਮ ਹੋ ਨਿਬੜੇ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠੀ ਹਰ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕੁੱਲ 416 ਮਨਸਬਦਾਰਾਂ ਸੈਨਿਕ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਚੋਂ 47 ਰਾਜਪੂਤ ਸਨ। ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਅੰਦਰ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 53,000 ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਰਵਾੜ, ਅਮੇੜ, ਬੀਕਾਨੇਰ ਤੇ ਬੂੰਦੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਗਰਮੋਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਹਲਦੀ ਘਾਟੀ ਦੀ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਜੰਗ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਦੀ ਕਮਾਨ ਅਕਬਰ ਦੇ ਰਾਜਪੂਤ ਜੋਟੀਦਾਰ ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੌਜ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਲੜੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਧ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਪੂਤ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਸੀ। ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜਪੂਤ ਯੋਧੇ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਖਸ਼ੀਰ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵਟਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 8ਵੇਂ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਤੱਥ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਭਲੇ ਹੀ ਅਚੰਭਾਜਨਕ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਘੋਖਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਬੁੱਝਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਬੀਜ ਛੁਪੇ ਪਏ ਸਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਉਸੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਧਰੂ ਕੇ ਲੈ ਗਈਆਂ। ਮੁਗਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਬੇਹੱਦ ਸੋਹਣੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਗੀਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹੀ ਰੁਤਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫਾਈ ਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਪੈਤਰਕ ਸਮਾਜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਸੌਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਟੇਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਅੰਦਰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੱਧਮ ਪੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰਾਨਾ ਗੰਢਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਾ ਦਿਖਾਈ। ਰਾਜਪੂਤੀ ਅਣਖ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੱਧਰੇ ਜਾ ਵਿਛੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਅਣਖ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਆਦਰਸ਼ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਸਨ। ਮਰਾਠੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੰਗਠਿਤ ਤੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਰਾਠੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਮਨੋਰਥ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਨ। ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਂਝੇ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਘਾਟ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀਗਤ ਮਨੋਰਥਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਨ। ਇਸ ਮੂਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪੂਤ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਤੇ ਅਖੰਡ ਰਾਜਪੂਤ ਰਿਆਸਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਨੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਚਿਣਗ ਜਗਾਈ ਅਤੇ ਮਰਾਠਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਾਟੇ ਬਿਖਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਕੌਮੀ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਮਰਾਠਾ ਰਿਆਸਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਦਿਖਾਈ। ਪਰੰਤੂ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਨੋਂ ਸਮਕਾਲੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਆਰੀ ਸੀ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਯੋਗ ਪੈਮਾਨਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਸਦਾਚਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਿਆਰੇਪਣ ਨੂੰ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਨ। ਰਾਜਪੂਤ ਜਿਸ ਸਨਾਤਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਮ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਮਰਾਠੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਰਾਠਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਰਹਿਤ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੁਤੰਤਰ ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਜਾਤ-ਪਾਤ ਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਸਾਂਝੇ ਕੌਮੀ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਜੂਝਣ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦਾ ਜਾਂ ਮਰਾਠਾ ਲਹਿਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਊਚ ਨੀਚ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਦਸਤੂਰ ਨਾਲੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹਟ ਕੇ ਮਰਾਠਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਖੁਦ ਆਪ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਆਹਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦੂ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਕੱਟੜ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸੀ। ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗਸ਼ਤੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਬਾਦਸਤੂਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੁਣੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਰਾਠਾ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉੱਚੀਆਂ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਰਹੀ। ਲਤਾੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜੀ ਰੁਤਬੇ ਅੰਦਰ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਾਠਾ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਰਾਠਾ ਲਹਿਰ ਨੇ ਜਗੀਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਤੇ ਕਾਰਜ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆਂਦਾ। ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪ ਜਗੀਰੂ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਜਗੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਬਰਾਬਰ ਜੱਫਾ ਮਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੀ ਮਰਾਠਾ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਗੀਰੂ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਸੁੰਗੜਵੇਂ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਜੋ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨਿਰੋਲ ਜਗੀਰੂ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਰਖਾ ਰਾਜ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਤੇ ਟੀਚੇ ਮਰਾਠਾ ਲਹਿਰ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਕਦਰ ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਉਚੇਰੇ ਸਨ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਫੱਬਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਮਰਾਠਾ ਲਹਿਰ ਵਾਂਗੂ ਖੇਤਰੀ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ, ਊਚ ਨੀਚ ਤੇ ਦੂਈ ਦਵੈਤ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਨੋਰਥ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਰੱਦਣ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਸਤਾ ਵੱਢਣ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਖੜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਨੇ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਜਗੀਰੂ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਜੋੜਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਿਸ਼ਨ ਅਪਣਾਇਆ। ਹਿੰਦੂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਪਰੰਪਰਾ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲਹਿਰ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਮਾਜੀ ਮਨੋਰਥ ਅਪਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਮ-ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਿਖੇਧ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਖ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਅਗਲੇ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇਹ ਸਮਾਜੀ ਮਨੋਰਥ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਸੇਧ ਉੱਤੇ ਸਾਬਤ ਕਦਮੀ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਆਰੰਭੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭਨਾ ਗੁਰੂਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਤਮਕ ਜੋਤ ਸੀ। ਜੋਤ ਓਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸਹਿਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀਐ, ਅਰਥਾਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸਾਂਝਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੁਆਰਾ ਸੇਧ ਤੋਂ ਥਿੜਕਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਆਪ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੇਤੰਨ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ 200 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਪਾਣ ਚਾੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਰੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਮਾਰਗ ਸੇਧ ਉੱਤੇ ਅਡੋਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਕਾਲਿਫ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ 3 ਸਦੀਆਂ 1486 ਤੋਂ 1764 ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਕਾਲ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਮਾਜੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੀ ਫੇਰ ਬਦਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਦ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਨੀਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜੀ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਛੁਟਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਰਥਾਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੀਣ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸਦੇ ਸਵੈ ਮਾਣ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੰਨੀਆਂ ਪਰਮੰਨੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਚਿਰਾ ਜਲੌ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨੈਤਿਕ ਪਤਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾ ਚਿਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਹਿਰਾਂ ਭਰੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਤਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਵੈਸ਼ੀ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਰੱਖੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਉਚੇਚੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਲਈ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਿਰਦਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਅਬੁਦ ਸਮਦ ਖਾਂ 1713 ਤੋਂ 1726 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੀਰ ਮੰਨੂ 1748 ਤੋਂ 1753 ਤੱਕ ਹਰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੇ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ 1726 ਤੋਂ 45 ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜਿਉਂਦੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਗਏ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਭਾਈ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਕਸ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ 1736 ਈਸਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯਾਹੀਆ ਖਾਂ 1745 ਤੋਂ 1747 ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 1746 ਈਸਵੀ ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਵਾਨ ਦੇ ਛੰਭ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਛੋਟੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਅੰਦਰ 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ 1753 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਫਤ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਅਫਗਾਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਆਫਤ ਗਲ ਆਣ ਪਈ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਹਮਲੇ 1757 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7ਵੇਂ ਹਮਲੇ 1764 ਤੱਕ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਾਹ ਲਏ ਲੜਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੇਬਹਾ ਲਹੂ ਡੁੱਲਿਆ। ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਖੂਨੀ ਸਾਕਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਮੌਤ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਸਾਜੋ ਸਾਮਾਨ ਨਾਲ ਲੈਸ ਭਾਰੀ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਅਚਾਨਕ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 20,000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੁਗਲਾਂ ਤੇ ਦੁਰਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਟੱਕਰ ਬੇਮੇਚੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਸੋਂ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਥੋੜੀ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਬਰਾਬਰ ਸਨ। ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਿਤਮ ਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਤਾਕਤਵਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਰਹੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੌਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਮੁਗਲਾਂ ਤੇ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਟਾਕਰੇ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੇ ਪੜਤਾਲਣ ਵੱਲ ਬਹੁਤੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹਾ ਅਚੇਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਅੰਦਰ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅਫਿਰਕੂ ਅਥਵਾ ਸੈਕੂਲਰ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੇਧ ਉਭਾਰਦੀ ਹੈ
ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅੰਦਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਪੜਚੋਲਵੀਂ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਾਮੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਔਕੜਾਂ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਖਾਕਾ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਰਖਰੂ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਤੇ ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਫ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਗੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇਹ ਜੋਖਮ ਭਰੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਧੜ ਹੀ ਲੜਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸਗੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਗਲ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਾਥ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ। ਕਈ ਮੌਕੇ ਅਜਿਹੇ ਆਏ ਜਦ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ 1731 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਈਦਗਾਹ ਅੰਦਰ ਹੈਦਰੀ ਝੰਡਾ ਗੜਵਾ ਕੇ ਆਮ ਮੁਸਲਿਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਡੋਂਡੀ ਫਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਹੈਦਰੀ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟ ਪਏ ਸਨ। ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹੁਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਪਹਾੜ ਮੱਲ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਜੀ ਭਰ ਕੇ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਨੁਸ਼ਹਿਰੇ ਵਾਲਾ, ਅਕਲਦਾਸ ਜੰਡਿਆਲੀਆ ਤੇ ਧਰਮਦਾਸ ਆਦਿ ਅਨੇਕ ਹਿੰਦੂ ਇਸ ਖੁਦਾਈ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਬਣੇ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬੁਦ ਸਮਦ ਖਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡੋਂਡੀ ਫਰਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਵਕਤ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿੰਘਾਂ ਹੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਬਾ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮੋੜ ਕੇ ਦਵਾਈ ਜਾਓ। ਇਹ ਡੋਂਡੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਭ ਸਿੰਘਾਂ ਉੱਤੇ ਉਲਟ ਪਏ। ਭਲਾ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਮੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨੇ ਹੀ ਸਨ, ਪਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਡੋਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਬੇਅੰਤ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਐਸਾ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਉੱਤੇ 6 ਜਾਂ 7 ਦਾਅਵੇ ਨਾ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੁਗਾਉਣ ਦੇ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹਰੀ ਰਾਮ ਗੁਪਤਾ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸਿੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾ ਜਿਤਲਾਈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਦਿਨ ਦੇਖਣੇ ਪਏ। ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ, ਮੁਸਲਿਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਝੋਲੀ ਝੁੱਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ। ਸਥਾਨਕ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਨਸਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖੇਤਰ ਮੈਦਾਨੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੜਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਰਾਜਸੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦਈਪੁਣਾ, ਸਮਾਜੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੈਲਾਪਣ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬੇਵਫਾਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੱਖ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬੁਰਾ ਤੱਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਝੁਕਿਆਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਫਿਆਂ ਖੁੰਖਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਅਡੋਲਤਾ ਨਾਲ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਸ ਅਦੁੱਤੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਰਾਜ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅਦੁੱਤੀ ਖਾਸੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਆਤਮ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੋਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਡਿੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਪਿਰਿਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਹੁਤੀ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਪੁਗਾ ਸਕਦੀ। ਲੜਨ ਲਈ ਜੋਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਲੜਨ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਜੋਸ਼ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰੰਜੀਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਬਾਲ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਛੇਤੀ ਠੰਡਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਚੇਰੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਉਪਜੇ ਜੋਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਦੇਣ ਦਾ ਦਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਚੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੋਖੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਦਕ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿਰਕਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮਾ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ।
ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਉਚੇਰਾ ਹੈ। ਸਮਾਜੀ, ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਸੈਨਿਕ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੇਵਫਾ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਪਿਆ, ਉਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖ ਅਜਿਹੀ ਸਖਤ ਜਾਨ ਲੜਾਈ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੜ ਸਕਦੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਦਕ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਸੀ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਤੱਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਲੱਗ ਸੀ। ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਨਾਲੋਂ ਉਸਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚਾ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਦਸਤੂਰ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਸਮਾਜੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ। 10ਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਤੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਖੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਸੌਂਪ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਦੀਵੀ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਨਿਆਰਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿੱਪਰ ਦੀ ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਯਕੀਨ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਤੀਬਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ, ਖਾਲਸੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਬਰਕਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਅਚਰਜਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਦੀਵੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਖਾਲਸੇ ਅੰਦਰ ਲਾਸਾਨੀ ਜੋਸ਼ ਭਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਵਲਵਲਾ ਆਪਣੀ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਪਿੱਛੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲਾਲਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ। ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠਤਾ ਦਾ ਜੋ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮੂਹ ਖਾਲਸਾ ਇੱਕ ਜਿਸਮ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰਿਆ। ਸਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਖਾਸ ਰੂਪ ਸੀ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਫਕੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ, ਗੱਲ ਕੀ ਹਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਜਾਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵੈਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਮੂਹਕ ਜਜ਼ਬਾ ਖੁਦ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਰੌਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰੂ ਸੀ। ਸਮੂਹਕ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਪੰਥ ਘਾਤੀ ਰੁਚੀ ਨੇ ਅਜੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੜਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੇਵਫਾਈ ਅਤੇ ਵਿਸਾਘਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਚਲਨ ਜ਼ੋਰਾਂ ਪਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਪੰਥ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਵਸ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਧਰੋਹ ਪੁਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ। ਨਾਨਕ ਪੰਧ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਨ ਚੱਕਰ ਬਿਪਰ ਸੰਸਕਾਰੀ ਸਨ, ਅਰਥਾਤ ਮੀਣੇ, ਨਿਰੰਜਣੀਏ, ਧੀਰ ਮੱਲੀਏ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਪੰਥ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਨ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਦਮ ਥੋੜਾ ਡਗਮਗਾਏ ਵੀ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਵੇਗ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੋਚ ਲਿਆ। ਥਿੜਕਣ ਨੇ ਕੁਰਾਹੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਦ ਸਮਾਂ ਪੈਣ ਨਾਲ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਵਲਵਲਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਤੁਰਿਆ ਅਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਪਕੜ ਢਿੱਲੀ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਉਦਾਸ ਦੌਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 10 ਤੱਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।